name is Zainab Zainuddin. I'm from third year BA English. And my topic is, as you can see, macro obsession with micro trends. Obsession in the word, I hope everyone knows, right? It's when you constantly think of something. ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് repeatedly ആലോചിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പൂതിയാവുമ്പോഴാണ് അതിനെ obsession എന്ന് പറയുന്നത്. Now you might be thinking, what is micro trends? But before I tell you what micro trends are, I'm going to show you some pictures. Can I move on to the next slide? Okay, so I'm going to divide my talk into four sessions or four parts. The first one is going to be about what are micro trends. And then second, I'm going to tell you why are we, I think why are the youth chasing it? And then thirdly, I'm going to talk about the consequences and the results of these micro trends. And fourth, how we break the cycle of micro trends. Okay, and here we have some examples of micro trends. Okay, I hope everyone must have seen these pictures. How many of you here knows all these things or have bought any of these things? No one? No one has bought any of these jeans or clothes? No? Okay, so these are some examples of micro trends. Now to explain further, micro trends are short living trends. അതായത് ചെറിയൊരു കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ട്രെൻഡ്സ്. ആൻഡ് ഇത് ഫ്യൂവൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ട്രഡീഷണൽ ട്രെൻഡ്സ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ട്രെൻഡ്സ് നിലനിൽക്കും. Okay, so that is the problem with these trends, but we are obsessed with it, right? Now, these items are often bought, but worn once or twice and then discarded. ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് ഇടാനുള്ള ഒരു ഒക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂതിയോ ഉണ്ടാവാറില്ല. Because it is out of trend, it's outdated. Then some examples in India is parachute trousers and cargo pants. അതിനൊരു ക്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ. ക്യാമ്പസിലൊക്കെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു പാൻസ് ആണ് അത് അല്ലേ. Now we'll talk about why are we obsessed with it. So I could find some reasons for this. Okay, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് ഈ ട്രെൻഡ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഫാഷന് മാത്രമല്ല, ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ്. ബട്ട് ഫാഷനിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡിലും ഇത് കുറെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീസ് എഫക്ട് അവർ മൈൻഡ് ആസ് വെൽ. The first point is FOMO. Have any of you heard the word FOMO? Fear of missing out? Right. So this is the psychological aspect of the micro trends. ഈ micro trends എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. If we don't follow these trends, we are outdated. We are quote unquote uncool, right? We are not cool enough to survive in this society. എന്നുള്ള ചെറിയ ഫീലിംഗ് വരും. And the next one is dopamine rush. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ. ആ കാർട്ടിലിട്ടിട്ട് ആ ബൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ്. How many of you have felt that rush? ഒരു കാര്യം വന്നിട്ട് നാളെ ഡെലിവറി ആവുന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് യെസ് ഒരാൾ ഡോപ്പമീൻ റഷ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു ട്രെൻഡി ആയ ഐറ്റം വാങ്ങി എന്നുള്ള ഡോപ്പമീൻ റഷ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ അതർ തിങ് ഈസ് സോഷ്യൽ വാലിഡേഷൻ. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നൊരു അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. യു ഓൾവേസ് ഫീൽ ലൈക്ക് യെസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ ദീസ് മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ്, ദീസ് ആർ ട്രെൻഡി തിങ്സ് ആൻഡ് വെൻ വി ഫോളോ ദീസ് ട്രെൻഡി തിങ്സ് we are part of the society. We are the cooler part of the society basically. And then influencer pressure. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ രസമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് വാങ്ങുന്നൊരു ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. And then Indian contest again, K-pop hoodies, then parachute trousers again. Those are some of the examples. Now moving on, do we or do we not care about our environment? Do we care about our environment? Yes, we do. Okay, so I'm going to talk about the consequences. അതായത് ഈ മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ് എന്താണ് ഈ മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് മെയിൻലി എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. ഒന്നാമത് എൻവയറമെന്റൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ്. As you can see in these pictures, do they look good to you? No, right. So this is the first example of it. So environmental exploitation എന്ന് പറയുമ്പോൾ micro trends drive fast fashion and costs are hidden in landfills and factories. So just ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയാ സൈക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ ആണ്, പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാഷൻ. ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ കൺസംഷൻ ആണ്, വേണ്ടതിലും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും.
And then overconsumption എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ലാൻഡ്ഫിൽസിലേക്ക് പോകുന്നു, വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആവുന്നു. ആൻഡ് ലാൻഡ്ഫിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വേൾഡിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ, സം ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ്, ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ ഈ ഒരു വലിയൊരു ഹ്യൂജ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ റിസോഴ്സ് യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, റിസോഴ്സ് യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ 1000 liters of water വേണം. Did any of you know that? അറിയായിരുന്നോ? ഇല്ല. And this also creates stress in water and also releases a lot of carbon. These are some of the reasons. And then labor exploitation. ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സോഷ്യോളജി അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ബട്ട് വി ഡോ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് environmental exploitation. Okay, now moving on to next thing. Next reason പറയുന്നത്, can some of you interpret this picture? ഈ picture ൽ എന്താ കാണുന്നത്? Blind fashion. Yeah, somewhat close. Anything else? Yeah, blind consumerism, right? അത് മാത്രമല്ല, you can see that all of them are similar, whether it's their dress, their hair, the bags, even the brand. You can like interpret it as ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ അല്ലേ, അതൊക്കെ എന്താണ് സിമിലർ ആണ്. we are blindly following something. Now what this does is, this ഞങ്ങളുടെ individuality എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, this is blurring that thing. So when we follow these micro trends, ഞങ്ങൾ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, we are not following our passion or our interest. So this is questioning our individuality. Okay, micro trends don't just hurt the world but also blurs individuality. Okay, ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ സ്വന്തമായി എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു കുർത്തി ഇടാൻ വിചാരിച്ചു, കുർത്തി ആൻഡ് പാൻസ്. ബട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, കുർത്തി പാൻറ് ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡി ഫീൽ ഇല്ലല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തിട്ടു, ബാഗി ജീൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ട്രെൻഡി ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് വാലിഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ സം റീസൺ. അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നി, അറിയില്ല. ബട്ട് യാ, then I had some money. I went to a market, saw some beautiful things like trendy സാധനങ്ങൾ. എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു? No. But I had money? Yes. So what I did was, I bought it. Would I ever use it? No. I would never use it, but it still felt like trendy enough for me to buy it. What this does is, ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന കാര്യത്തിനെ ഇത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിഡൻ പേഴ്സണൽ കളർ, ഞങ്ങൾ ഒരു പേഴ്സണൽ കളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനിത് സ്പേസ് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ഐഡന്റിറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്, കുറച്ച് കാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ് നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ്, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറിയാന്നറിയില്ല, ക്ലീൻ ഗേൾ എസ്തറ്റിക്, ബോഹോ ഷീക്ക് ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ടെർമിനോളജീസ് ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ റീൽസിലൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ. ഞങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ when these trends die down, ഈ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ആ ഐഡന്റിറ്റി ഇട്ട് റെസണേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ആ ട്രെൻഡ് ചത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൈസ് ഡൗൺ. ഈ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെൻഡ് പോകുന്നതോടെ ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും അതിന്റെ കൂടെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ട്രെയിൻ. അഗെയിൻ വെൻ വി ആർ മിസ്സിംഗ് ഔട്ട്, ഫോമോ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട്. ഞങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ വി ഫീൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഡ്രെയിൻ. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാണ്. Now talking about micro trends, ഈ മൈക്രോ ട്രെൻഡ്സ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. I'm not saying that you should not be fashionable or you should not be a fashionista. I'm not saying that. You can still be fashionista by enjoying it smartly, by having a sustainable wardrobe. Having a wardrobe which can suit every occasion. Alla occasion no match avuna oru wardrobe. Buying things that is sustainable for the world that you're living in. Okay? So that is one thing that you need to be careful of. And capsule wardrobe ennu parayum. And every thoughtful, choice reduces waste. So this is one, major thing that ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ റെലവെന്റ് ആയി തോന്നിയ ടോപ്പിക് ആണത്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓവർ കൺസ്യൂമിങ് അവർ വേൾഡ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ്. We should be more sustainable. So I would like to conclude my topic by saying that, oops, it's not there, but yeah. So there's a tag here and it says, do
do I really need this? What I want you guys to do is, when you're buying something, when you're wanting something, just think once. Do I really need this? Then buy. Thank you.